누구나 한 번은 가는 거지만은 하나님이 나와 함께 하시는 그 힘을 가지고 가는 거하고 포기인 거하고는 다르죠. And everybody is destined to face death once in their lifetime, but it's different between when you just give up and when you really hold on to the fact that God is with you and you leave. 오늘 혹시 병든 분들 오늘 중요한 답을 찾는 날이 되길 바랍니다. May all of those who are sick, who are ill, discover a very important answer today. 정말 중요한 순간에는 세상 것이 답이 되지 않습니다. In the most critical moment, we see that nothing of the world can become an answer for you. 요셉이 노예로 팔려가는데 도울 사람이 없어요. Joseph was sold as a slave and there was nobody who could support him or help him. 나는 지금 이런 큰 어려움 속에 지금 감옥에 들어왔지만은 나를 도울 수 있는 사람은 없다 하는 걸 아는 겁니다. He realized that though I'm imprisoned right now on these charges, there's nobody who can come to help me. 그게 굉장히 중요한 겁니다. That's very important. 낙심해야 될 이유도 되지만은 아닙니다. It may become a reason for dismay, but at the same time it is not. 제일 좋은 시간표를 만들 수 있습니다. You can make that into the best time schedule of all. 오늘 여러분이요 믿고 기도한다면 이 예배하는 시간이 굉장한 시간이 될 수 있어요. Today, if you believe and pray, this time of worship becomes an amazing time for you. 쉽게 말하면은 우리에게는요 막 각종 틀린 거 쓰레기들 뭐 사단이 준 거 꽉 들어있는 거요. In other words, we are completely filled to the brim with all the incorrect things, rubbish, things that Satan brings to us. 각종 오해, 상처, 뭐 경험 막 들어있는 거요. All sorts of misunderstandings and scars and all of our wrong experiences are all filling us. 더 문제는 이 사단이 준 흑암새들 모르잖아요. 이게 막 가득 들어있는 거예요. The bigger problem is the force of darkness that Satan brings to us that we are completely oblivious about, but we are completely filled to the brim with those things. 오늘 저는 간단히 깨달았습니다. One day, in a very simple way, I discovered this. 하나님의 것이 내 속에 없다는 걸 알았어요. I discovered that I don't have the things of God inside of me. 복음의 능력으로 하나님의 것이 내게 임해야 되는데 그게 없다는 걸 내가 알았다니까요. The things of God need to come upon me through the power of the gospel, but that's exactly what I lacked. 첫째입니다. 그리스도를 만난 이 맹인은 완전히 영적 DNA가 뒤바뀌어 버린 겁니다. Today, the first point, this blind man who met with Jesus, his spiritual DNA completely changed. 간절히 와서 주께서 나에게 손대시기를 원합니다라고요 강구했어요. And we don't know how he made his way to Jesus, but it says in verse 22, he makes his way before Jesus and begs him to touch him. 하나님의 능력이 우리에게 각인될 때 완전히 뒤집어지는 겁니다. When we are imprinted with the power of God, that's when we are completely transformed. 이 사람이 비록 눈으로 볼 수 없지만은 내가 예수님께 가면 내 눈은 뜰 것이다. Though this man was visually impaired, he believed that if he made his way before Jesus, he would be able to open his eyes and regain his sight. 예수님께서 만져주시면 나는 치유될 거다. He believed that if Jesus touches him, then he could be healed. 거기에 대한 확신을 가진 거예요. He had clear conviction of that. 이걸 보고 CVDIP라고 합니다. That is what we refer to as a CVDIP. 쉽게 말하게 이걸 보고 응답의 그림이라고 합니다. And this is what we call that picture, the image of answer. 여러분이 정말 불신앙 쓰레기 같은 거 자꾸 버리세요. 버리고 하나님의 주신 이 언약으로 그림을 다 그리면서 기도하라 이 말이에요. Discard all that rubbish that you filled yourself with, all the wrong things. Discard all of that and get rid of it, and instead fill yourself with this and have that spiritual image in your mind and pray. 하나님이 나의 몸에 생각 속에 모든 쓰레기를 바꾸고요. 하나님의 능력으로 역사를 이 체험해보면 반드시 바뀌는 거예요. If you experience God completely getting rid of all the rubbish inside of your physical body, inside of your hearts and your minds, then you'll be completely transformed as a result. 두 번째는 뭡니까? What is the second point? 이것을 본 제자들이 이제는 완전히 이스라엘 현장을 살리기 시작하는 거예요. The disciples who witnessed this now began to completely save the field of Israel. 베드로가 기도실 정시기도를 늘 가면서 이 안전뱅이를 본 겁니다. He constantly had seen this crippled man whenever he went to pray. 안전뱅이를 주목하여 바라보거늘 That they looked intently at the man. 은과 금은 내게 없다. It says, silver or gold I do not have. 내게 있는 건 네게 주노니
나사렛 예수 그리스도 이름으로 걸어라 말이에요. But what I have, I give to you. In the name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk. 여러분 세상 사람들이 알지 못하는 역사가 뒤집어진 거예요. And this works arose that the people of the world could not understand or even fathom. 그걸로 끝난 게 아니에요. And it goes beyond that. 이 하나님의 역사가 그리스도한 걸 보고 중직자에게 전달된 겁니다. We see that this same power of God is now manifested upon the church officers. 빌립이라고 하는 중직자가 사마리아를 갔는데 중풍들 걸리고 막 완전히 몸도 쓰지 못하는 귀신 들린 자들이 있은 거예요. A church officer by the name of Philip went to Samaria, and there are people with epileptic seizures, people who are demon possessed. 빌립이 그들에게 일심으로 말하고 일심으로 들었다 그랬어요. It says, with one heart, Philip continued to speak to them, and Philip listened intently to their words. 여기서 역사를 난 거예요. And from here, the works arose. 하나님이 우리에게 주신 능력은 어마어마하게 저장되어 있다는 걸 아셔야 돼요. And the works arose. You must realize that we store inside of us the tremendous power of God that He has given to us. 여러분이 복음이 뭔지 알고 기도가 뭔지 알아 그들을 정복하는 겁니다. If the remnants don't know what the gospel is or what prayer is, how can they survive in the world? You need to know what the gospel is. You need to know what prayer is in order for you to conquer everything in the world. 결론 맺겠습니다. I will come to the conclusion. 하나님이 어떤 교회를 필요로 하실까요? What kind of church does God need? 베세다 운동하는 교회입니다. A church that carries out the Bethesda movement. 그러면 응답 저절로 옵니다. Then if that's carried out, the answers will naturally come. 하나님의 것으로 바꿔줘야 돼요. You need to help them to change the things inside of them into the things of God. 영적으로 병든 사람 갈 데 없어요. 치유하는 바꿔주는 교회. He told me not to worry. What kind of church is needed? A church that completely 시스템이 brings 있어야 spiritual 돼요. healing. We need that kind of system. 렘넌트들이 밖에 그냥 나가면 안 됩니다. 이들이요 바꾸어서 나가야 되고. Remnants cannot go out into the world unprepared. They must have this transformation take 뭘로요? place and then go out. 하나님의 것으로 보좌의 것으로 그게 우리 렘넌트 겁니다. With what? They must be changed with the things of God, with the power of the throne. Those are the things that belong to the remnants in the first place. With that in hand, they must go out into the world. 전국에 있는 전 세계에 있는 우리 성도님들 낙심하지 마시고 여러분 이 응답을 찾아내는 바꾸는 시간표가 되어야 돼요. All of our believers throughout the nation and the world, do not fall into your own dismay. This must become the time schedule for you to discover this and transform yourself. 우리는 영적인 존재이기 때문에 특별히 하나님의 자녀들은 영적 상태에 따라 보좌의 응답, 시공초월의 역사가 나타나게 되어 있습니다. 하나님과 통하는 영의 사람, 하나님이 허락하신 거예요. 문제가 올수록 저와 여러분의 수준 바꿔야 돼요. 우리가 믿음을 회복하면 하나님의 백성이 믿음을 회복할 때마다 모든 삶은 기적의 연속이었어요. 이 믿음이 회복될 때 저와 여러분의 모든 삶 속에 참응답 24가 연속이 되어지는 거예요. 지금 이 시기에 하나님이 가장 하기를 원하시는 일이 뭐냐? 깨달아버리면 다윗처럼 응답받는 거예요. 그러면요, 중요한 일을 하시는 분일수록 하나님의 음성을 들을 수 있어야 돼요. 하나님께서 예배를 통해서 모든 걸 회복시키는 거예요. 모든 현장을 살리는 응답을 하나님이 교회에 주시기를 원하시는 거예요. 내 마음에 합한 자다. 하나님이 이 시대에 원하시는 것이 뭐냐? 일어나라, 빛을 발해라. 뺏겨버린 현장을 정복하는 것하고 같아요. 하나님의 능력을 믿어라. 불신앙의 성을 무너뜨려라. 중요한 일을 해가는데요, 저와 여러분의 동기 중요합니다. 이때 하나님의 시간표를 깨달은 여호수아 부대를 통해서 전무후무한 기적의 역사. 어려움 올 때마다 이 응답을 기대하시길 바랍니다. 나를 보내달라. 우리에게 주시는 분깃이 있어요. 복 있는 자는 주야로 여호와의 말씀을 묵상하는 자가 복이 있다. 모든 응답은 나의 현장에서부터 시작되어야 됩니다. 문들은 얼마든지 있어요. 이 문제는 지속할 수 있는 힘이 없는 거예요. 하나님이 원하시는 것은 생명운동입니다. 말씀운동을
위하여 하나님이 예비한 장소에 있어요. 기능이 전부 문화가 문입니다. 문. 그리고 교회는 빛의 문화를 만들어내야 돼요. 그거 할 수 있는 센터를 만드는 것은 그야말로 메이슨 전쟁의 키가 되어지는 홀리 메이슨의 응답입니다. 이 일에 하나님과 소통, 최고로 소통된 영의 사람 다윗. 오직 하나님께만 영광, 하나님의 주권, 생사화복 모든 역사의 주인공이시다. 주께 감사하며 주의 영화로운 이름을 찬양하나이다. 감사한 마음으로 하나님 앞에 헌신했어요. 그리스도 안에 세상의 모든 보화가 감추어져 있다. 그리스도 예수 안에 있는 은혜 속에서 강하고 정인이 되어서 제자를 삼아라. 70인 300지기의 정인 생명 걸었어요. 하나님께서 모든 걸 다 책임지게 되어 있어요. 성경대로 말씀대로 영적인 페이스를 지켜야 돼요. 눈은 나중에 일어날 열매를 바라보게 되었어요. 순간순간 하나님께서 증거를 주시겠다. 범사의 총명을 주시리라. 저와 여러분이 작은 다윗이 되어서 이 응답 누리는 정인 되시길 바라고 하나님의 음성을 따라갈 수 있는 제자들이 되어야 돼요. 그래야 승리합니다. 주의 종들은 오직 복음을요. 主的仆人应该唯独福音， 교인들이 반대해도 오직 복음을. 即使信徒们反对，也应该唯独福音。 안 그러면 여러분 후대는 정신분자 됩니다. 不然，你们的后代会成为精神病患者， 확실합니다. 这是确实的。 지금 우리는 준비를 해야 됩니다. 现在我们该准备， 뭘 해야 되냐면요. 该 우리 做什么 교회는 ？我们的教会 이제 집중 시대 열어야 돼요. 现在要打开集中时代， 어떤 집중 써야 됩니까? 要打开怎样的集中时代呢？ 교역자는 성경 그대로요. 보좌와 시공간 초월과 237의 응답 봐야 됩니다. 教牧人员照着圣经，应该能够看到宝座、超越时空，还有237的应允。 진짜 기도하면 보좌의 능력 누리고 능력 누리면 시공간 초월되고 237 되어져요. 真的，如果享受祷告的奥秘的话，能够看到宝座的祝福，只要看到宝座的祝福，就能超越时空，也能够看见237。 중직자분들은 70 지역, 70 나라 응답 집중해야 돼요. 那种植者应该向着70地区、70国家的应允集中。 렘넌트는 237 나라와 맞는 달란트를 찾아야 돼요. Remnant 要找出适合237的他连德。 과거에도 렘넌트 7명은 그랬어요. 过去的7名 Remnant 也是这样， 이걸 집중해라니까요. 应该向着这些集中。 교역자들은 완전히 시공간을 초월하는요. 이 하나님의 능력 분명히 약속했잖아요. 하늘과 땅의 모든 권세 가지고 너와 함께 하겠다 그러잖아요. 教牧人员应该拿着超越时空的宝座的能力，分明赐给了我们应许，说要带着天上地下所有的权柄与你同在。 우리 많은 부교육자들은 속지 마세요. 那副教牧人员不要被欺骗，哪个人有钱，哪个人有势力，不要被这些欺骗，应该唯独福音。 하나님이 중직자에게는 진짜 축복을 준비해놨어요. 神为了众者预备了真正的祝福。 그 작은 안디옥 교회에서요. 70 지역과 70 나라. 那小小的安提阿教会却征服了70地区，还有70国家。 그 뒤에 태어난 렘넌트 통해가지고 완전히 237 살릴만한 달란트를 딱 하나. 再通过在那后面成长的人们的预备好了，能够救活237的他连德， 여기에 집중해야 됩니다. 应该向着这些集中。 이 권세를 완전히 능력으로 그리스도 하나님의 나라 오직 성령 이걸 사도에게 딱 준 거예요. 而且这个能力借着权势赐给了使徒， 이것만 얘기해. 要只做这个。 모든 부교육자들은 이것만 얘기해요. 所有的副教牧人应该只说这个，不应该说别的。 가장 먼저 70 제자의 축복을 딱 주잖아요. 最先是赐给了70门徒的应允， 이 말은 70 지역 살리도록
영향력을 주도록 하나님이 응답하십니다. 这是为了能够救活70弟兄，为了能够带给影响，神赐 이게 给他， 중지자가 받을 축복이에요. 这就是众者该领受的祝福。 사도행전 11장 19절에 큰 환란이 났는데 하나님은 최고의 축복을 중직자에게 줬어요. 使徒行传11章19节发生了一个大的患难，但是神把重要的祝福赐给了种植者。 12장 기록이 보세요. 최대 위기 만났는데 하나님은 중직자의 기도를 들어서 교회를 살린 거예요. 遇到了最大的危机，但是神垂听了众者的祷告，来保护了教会。 중직자를 먼저 세워놓은 선교예요. 是使徒行传13章1到4节，不是像现在一样的宣教，而是先树立种植者之后做的 가는 宣教。 곳마다 중직자를 먼저 세웠어요. 所到的地方先树立了种植者，对不对？ 가는 곳마다 바울이 선교사 파송하기 전에 든든한 축복받을 중직자를 세워놓고 그 다음에 일꾼 팔을. 凡所到的地方，保罗先是能稳固的建了该领受祝福的种植者之后派遣的。 하나님은 렘넌트에게 큰 미래를 두고요. 神看着非常庞大的未来， 회당에서 在会堂， 여러분이 왜 세계 살려야 되는가는 당위성을 설명했잖아요. 说明了你们为什么要救活世界，说明了当为信， 왜 그리스도를 해야 되느냐? 为什么一定 왜 是基督， 십자가 져야 되느냐? 为什么 왜 是 부활해야 背十字 되느냐? 架，为什么要复活， 아주 수준 높게 설명했다. 非常有水准的说明，因为应该听明白，所以向人们的说明了当为信。 사도행 18장 4절. 使徒行传18章4节， 안식일마다 무슨 말이에요? 每当安息日这句话是什么意思呢？ 정말 예배와 기도가 뭔지 真的礼拜和祷告是什么？ 렘넌트는 예배가 뭔지 기도가 뭔지 알고 세상 나가야 돼요. 人们都应该知道礼拜和祷告是什么，然后进入到世界。 진짜 응답이 뭔지 알고 가야 돼요. 렘넌트는. 人们都应该知道真正的应允是这什么，之后走出去。 하나님의 나라. 神的国， 여러분이 아무리 성공해도 세상 나라. 你们再怎样成功，那也是属于世上的国。 복음 못 깨달아 버리면 사단의 나라. 没有明白福音， 그것이 那就是 무릎이에요. 撒旦的国，现在也是。 하나님의 나라. 还有神的国， 여기 들어서 담대히 석달동안 말입니다. 而且大胆说明了3个月。 일주일에 한 번 정도는 완전 영적인 축제를 하세요. 平安的1周1次，不一定是彻夜礼拜就是一定要做一次属灵的庆典， 완전히 포럼도 하고요. 是要做一个很完 내 整的论坛。 신앙적으로 묵으시고 배우시고 하고 기도도 하고 我想问一个信仰上的问题，也可以学习，还有提问，这样。 뭐 꼭 토요일 날도 괜찮습니다. 周6也可以， 영적 축제를 해야 돼요. 要有一个属灵庆典的日子。 그리고 지금 여러분들이 완전히 영적 DNA를 바꾸는 치유해야 돼요. 而且你们应该做改换属灵 DNA 的治愈。 이라도 먼 지역에서라도요. 실제로 我们1个星期1次也好，或者是在各个地区做也好，应该实际的。 성경 보라니까요. 이 다락방 회복해야 됩니다. 要看看圣经，要恢复这个马可楼。 베세다 운동하는 교회. 불가능하고 해결할 수 없는 순간이 왔을 때 낙심하지 않고 정말 생에 가치 있는 것을 찾아내는 기회 주심을 감사드립니다. 그리스도를 만나 영적 DNA가 완전히 바뀌어버린 맹인처럼 쓰레기 같은 것을 버리고 하나님의 언약과 능력으로 각인되게 하옵소서. 그래서 나의 현장, 울산, 동부 경남 237 나라 현장을 살리게 하시고 이 시대 사마리아 현장 살릴 중직자가 되게 하옵소서. 우리 교회가 베세다 운동, 치유하는 교회 되게 하시고 나에게 보좌의 축복이 임하여 현장과 어려운 사람을 살리게 하옵소서. 하늘 보좌와 통하는 영의 사람. 하늘 보좌와 소통할 수 있는 신분으로 부르심에 감사를 드립니다. 어려움 앞에 하나님의 이유를 발견하고 하나님의 것으로 바꿔
믿음의 여정 시작하게 하옵소서. 하나님이 원하시는 교회 정체성 5가지의 응답 모델 되게 하시고 하나님께만 영광 돌리는 다윗의 중심 가진 하나님과 소통하는 영의 사람 되게 하옵소서. 그리스도 예수 안에 은혜 가운데 강한 자의 응답 누리는 모델 되게 하시고 복음문화센터가 세워지게 하옵소서. 산자와 죽은 자, 세상과 사람이 원하시는 것, 다른 것이 아닌 오직 복음을 말해주는 교역자, 중직자가 되는 집중 시대를 열게 하심을 감사드립니다. 사도에게 주신 권세와 138만 증거하는 능력을 누리게 하옵소서. 중직자에게 주신 70제자의 축복, 최고 축복 누리며 교회 살리고 선교하게 하옵소서. 렘넌트가 받아야 될 그리스도의 당위성, 예배와 기도, 하나님 나라의 응답을 누리게 하옵소서. 이제 영적 축제, DNA 바꾸는 치유, 영적 다락방을 회복하는 현장 시대를 열게 하옵소서. 성전 건축을 통해서 하늘과 땅과 바다와 육지와 열방을 진동시키시는 하나님 역사를 확인하는 응답 속으로 들어가게 하옵소서. 성전 건축을 통해서 12가지 잘못된 나의 각인 뿌리 재질이 하나님의 것으로 새롭게 편집 설계 디자인 되게 하옵소서. 성전 건축을 통해 홀리메이슨의 응답을 누리고 지역 살리는 300지교회의 증인 되게 하옵소서. 치유 서밋 237 빛의 응답 누릴 하나님께서 준비하신 성전 건축의 응답을 막는 모든 흑암과 불신앙이 무너지게 하옵소서. 임마누엘 울산교회 성전 건축에 237개국 5천 종족의 제자를 세우며 렘넌트 시대 참 응답 시작의 발판이 되고 이 시대 전도운동의 랜드마크가 되게 하옵소서. 전 성도가 원내스되어 건축에 동참케 하시고 기도원과 300용사들처럼 시대의 우상과 흑암을 막는 주역으로 쓰임받게 하옵소서. 하나님의 소원을 이해한 다윗의 마음과 중심으로 건축을 준비하고 헌신하게 하옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘.